later. As we are all informed, we are all here to provide you with guidelines for the online examinations, which is to be held by our university. I hope all of you cooperate and listen carefully to our facilitators. Our guest is Mr. Sambuke Dahal, who is president at Purbanchal University Colleges Association of Nepal. He is currently not available. Maybe he will join with us later. He will be giving you the guidelines about the home-based online examination. For now. All have examinations before, PU examination before, and all of us know about the loose sheet, ream paper we get, no? So we can use the similar type of loose sheet for our examination. You got it? Similar type of loose sheet. Loose sheet means the simple paper that we get as extra paper in our examination. Okay, don't be confused. The paper that we get as extra paper for our examination can be easily used for our examination. So you should not both what kind of paper we have to buy, what are the where we can find them. So it can easily find we can easily find this kind of paper in any stationery around. So go for it, and you can buy the simple ream paper, loose sheet. You can find in this stationery. So I don't think you have any problem with that. So after that, it is clearly mentioned in the notice that we have to margin our paper. Okay, so there should be margin on both sides of our paper, left side and the right side. Okay, and when you margin the paper, please measure it with 1 inch. You should have 1 inch margin on the left side of your paper and 1 inch margin on the right side of your paper. Besides, don't worry about the margin on the top and bottom of your paper, because we already have margin there. So don't worry about margin on the top and bottom of the paper. So I think you got the second point as well. So the most important thing we are going to do with the paper is we need margins for the paper. Okay, and that margin should be with the measurement of 1 inch, and it should be on the both side of the paper. I have most of the students in internal examination like just folding the paper and writing.
or they are also doing that they are making the writing areas a bit congested with long margins, wide margins. Are not allowed to do that. We need exact 1 inch margin on the left and right side of our paper. So draw it on the right, left side of the paper, but don't worry about the margin on the top and bottom of the paper, because we have already got that on our papers. So I guess you understood this second point as well. So let me go to the third point. So besides that, what we should do is we should clearly mention some of our records, like our roll number. Our roll number means the symbol number here. Okay, so it is going to be a virtual symbol number you will get with your question. So you need to mention your roll number. Roll number means your symbol number, and subject, your subject for which you are exam with the subject code. First the roll number, then the subject with the subject code, then your program. That subject code be either that program be BBA or MA or EMBA or biotech, whatever it is, you are going to write your program. So label. So some of we are masters and some of we are bachelors. So what we are going to write for the label? Either we are write bachelors or masters. And then semester. Then either we are in the first or second or third or fourth. What semester we are in? Either we are in even semester. If we are even semester, write second, fourth, eighth. What we are in sixth. Or if we are in odd semester, write your semester clearly and don't forget this number. Okay, so what we are going to write it? We are going to write roll number and then subject, label, program, and then semester and roll number. What we have to do is we have to mention all those things, and we have to mention them on the right side, topmost right side of our paper. So let me repeat you once again. We should write roll number. Roll number is our symbol number. We are going to get that. We will get a virtual symbol number with the question. We have to write subject with its subject code. Then we are writing our program. Program means either we are in BBA or MBA or EMBA or biotech. We are writing our program. Then label. For label, we are writing either we are master's or bachelor's label. Then we are writing our semester, and lastly we are writing page number. And don't forget, we are writing all those records, all those informations on the right side of our paper, and topmost right side of our paper it is written. You can write on a rows given there. You should not go for the topmost भन्दैमा माथिको blank space मा लेख्नु पर्दैन. Clearly तलको रोजहरुमै तिमीहरुले राम्रोसँग लेख्न सक्छौ. Okay, and besides that, what we have to, you should not forget it. We should mention all those records. I just say, मैले भर्खर भनेको जस्तै roll number, subject, program, label, semester, page number. We should mention that in every pages we write answers in. Okay, not only on the first page we write answers in. First page नि मात्र लेख्ने होइन. यो information जति पनि मैले भनेको छु, information we have to write in every pages we write answers in. So what we can do is before examination, अब हाम्रो अहिले routine नआउन्जेलसम्मको लागि what we can do is we can buy papers, we can just draw the margins, and we can write those records अहिले नै, so that it is easy. किनभने we have to write it in every pages we are writing answers in. So I think you understand this point also. And what we have to do is we should not write on the opposite side, for example, I wrote answer in this first side, then I'm not going to write answer on the next side of my paper. भर्खर मैले आन्सर लेखेको पेपरको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा चाहिँ नि आन्सर नलेख्ने. Okay, strictly told in the notice that we cannot write answers on the opposite side, just opposite side of our paper. यहाँ मैले first page मा answer लेखे भने I can write the answer on the
second page of the paper and I can write it on the third page, and I can again not write answer on the ink change where you were in your exam centers, college my exam हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त, if your ink was changed, there was an invigilator and he or she could write ink changed in your paper so that it would be easy that you have not cheated or this or that. So त्यहाँ त तिमीहरूले एक्लै लेख्ने हो. It is homebound, time-bound home assignment. So you will be alone there. There will be no one to invigilate you. So you have to be very careful that you are not going to change the ink. Use the same of ink for the whole paper you are writing answer for a subject. Ink चाहिँ change हुनु भएन. Black मै पनि जेलले लेखेको अर्कोले लेखेकोमा handwriting मा difference आउँछ. So don't do like that. Use a similar pattern of ink in every page. You write for a subject. अर्को पेज मा अर्को भयो भने ठिकै भयो. It does not matter अर्को subject to answer लेख्दाखेरि, but एउटा subject को answer लेख्दाखेरि use the same for whole the pages. So these are the informations I had to give you regarding notice on how you can write on the paper. What are the information you should not miss in your answer sheet. So if you have any queries, please you can raise it. म्याम यो के भन्छ टप राइट कर्नरमा हामीले पेज नम्बर लेख्ने भन्नुभयो नि, त्यो भनेको मार्जिन भन्दा बाहिर लेख्ने हो कि भित्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले टपमा चाहिँ? मार्जिन भन्दा बाहिर त केही पनि लेख्नै पाइएन. ओके, अब हाम्रो कपीमा स्टार्ट गर्दाखेरि माथि टपमा एउटा रेड लाइन हुन्छ नि, त्यो रेड लाइन भन्दा भित्र नै लेख. ओके, माथि लेख्दाखेरि कन्जस्टेड हुँदो रहेछ. आई ट्राइड इट, कन्जस्टेड हुन्छ, त्यसैले तिमीहरूले चाहिँ लाइन भन्दा भित्र नै लेख. माथि टपमा एउटा रेड लाइन हुन्छ, त्यो रेड लाइन भन्दा भित्र नै लेख्ने, अनि राइटको मार्जिनबाट बाहिर पनि नपुर्याउने. मार्जिन लेफ्ट र राइटको मार्जिन भित्रै हुनु पर्यो, अनि टपमा पनि रेड लाइन भन्दा भित्रमै लेख्ने. ओके, एउटा सिंगल रो युज गर्न सकिन्छ. वी क्यान डु द्याट. अनि म्याम मन त्यो के फर्स्ट पेज सेकेन्ड पेजमा कन्टिन्यू लेख्न सकिन्छ भन्नुभएको होइन? फर्स्ट पेजमा लेखेको छ भने सेकेन्ड पेज ठ्याक्कै त्यसकै कन्सिक्युटिभ सेकेन्ड पेज हुन्छ नि. हजुर हजुर, ठ्याक्कै अपोजिट पेज, त्यसमा चाहिँ नलेख्ने. मेबी हामीलाई फोटो हजुर नलेख्ने, त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा लेखिन्छ भने सेकेन्ड नलेख्ने, थर्ड पेजमा लेख्ने, फोर्थमा लेख्ने, अब नलेख्ने, अनि फेरि एउटा पेपरमा हाम्रो यो त्यसको अपोजिट साइडमा नलेख्ने भयो, इम्पोज हुने भएकोले हैन त? यस. ओके, यस, थ्यांक यू. हजुर हजुर म्याम, जुन त्यो टप राइटमा हामीले त्यो रोल नम्बर सब्जेक्ट लेभल प्रोग्रामहरू जुन लेख्छौँ मार्जिनको मुनिपट्टि, अनि त्यसैको मुनिबाट स्टार्ट गर्ने कि त्यो छेउबाट? कसै कन्फ्युजन भएर त्यसैको छेउबाट पनि लेख्न सक्छ नि? अब you write that, तिमीहरूले यस्तो लेखिसकेपछि what we can do is हामीले एउटा मार्जिन तानेर अनि एन्सर स्टार्ट गर्न सक्छौँ नि, होइन? किनभने हामीले राइटमा लेखिराखेका छौँ. हामी कन्ज्युम 1 2 3 4 5 6 लाइन्स कन्ज्युम हुन्छ, एन्ड वी क्यान गिभ अ मार्जिन, अनि देन वी क्यान स्टार्ट द एन्सर. वी क्यान डु द्याट. ओके, ग्रेट म्याम. अनि म्याम यो रोल नम्बर सबै पेजमा चाहिँ मेन्सन गरिराख्नु पर्छ, सब्जेक्टहरु नेक्स्ट पेज? यस, अलवेज यु राइट एन्सर्स इन. जति एउटा पेपर हुन्छ, मेबी 25 पेजेस, यु राइट एन्सर्स इन. त्यही सबै 25 पेजेसमा यु सुड मेन्सन रोल नम्बर मात्रै होइन, रोल नम्बर, सब्जेक्ट, प्रोग्राम, लेभल, सेमेस्टर, पेज नम्बर, एभ्रिथिङ यु सुड मेन्सन इन अल द पेजेस यु राइट एन्सर्स इन. सेम अघिको जस्तै. ओके, सो त्यसैले अघि मैले भनेको, मैले तिमीहरूको छुट्टै हुँदाखेरि पनि भनेको थिएँ. त्यसैले वी क्यान डु इट. अहिले पेपर ल्याऊ, किन यसो यति इन्फर्मेसन चाहिँ लेखेर राख, सो द्याट तिमीहरूले एन्सर लेख्दाखेरि डिस्टर्बेन्स हुँदैन, सरसरी एन्सर्स लेख्न सकिन्छ. म्याम, त्यो टप राइटमा हामी त्यो सबै लेख्छौँ नि, रोल नम्बर, सब्जेक्ट, लेभलहरू, त्योभन्दा मुनि पनि मार्जिन तानेर अनि बल्ल क्वेसन नम्बर स्टार्ट गर्ने हो?
इट लुक्स गुड, गर न, त्यसो गरेर गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ नि है। त्यसलाई एउटा ठ्याक्कै त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै कोल्युम हो, अनि अब चाहिँ मेरो एन्सरको कोल्युम सुरु भयो भन्ने जस्तो भयो नि त। सो एनी पेपर फोल्ड गर्नु पर्दैन हो? हजुर, पेपर चाहिँ फोल्ड गर्नु पर्दैन हो? हामीले कलेजहरूमा त एक्जाम दिँदाखेरि फोल्ड गर्छ नि त, यसमा चाहिँ पर्दैन हो? पेपर फोल्ड गरेर लेख्दाखेरि छ, तर के गर्नु पर्यो त भने पेपरको पछाडिपट्टिको एउटा पेपर किन्छ भने त्यसको ठ्याक्कै पछाडिकोमा चाहिँ नि लेख्न पाइएन, फोल्ड गरेर मजाले पाइन्छ। इट्स ओके। नाइ जहिले हामीले फोल्ड गर्छ नि पेपरहरू एक्जाम दिँदाखेरि, त्यो मार्जिन तान्नु अगाडि पनि हुन्छ। यु क्यान राइट। अब फोल्ड गर्ने भनेको 4 वटा बनाउने कि अथवा मार्जिन तान्दाखेरि फोल्ड गर्ने? मार्जिन तान्दाखेरिको फोल्ड गर्ने हो भने चाहिँ त्यसरी मार्जिन तान्दाको फोल्ड, मार्जिन तान्दाको फोल्ड हैन, नाप्नुस् अनि 1 इन्च मार्जिन तान्नुस्, भइहाल्यो नि। ए हुन्छ, थ्यांक यू। त्यो पेपरलाई के फुल स्केप पेपर भन्नुभयो होइन म्याम? हजुर, कन्फ्युज हुनै पर्दैन त्यो पेपरमा। जस्तो हामीले एक्जाम दिँदाखेरि हामीले एक्स्ट्रा सिट त हामीले पाउने गरे हुन्छौँ नि होइन, एक्जाम इन्टरनल एक्जाम होस् अथवा हामीले कतै सेन्टरमा गएर एक्जाम दिँदाखेरि मैले भनेको स्टेसनरीमा लिन जाँदाखेरि फुल स्केप पेपर भनेर लिन जानु पर्यो नि त। फुल स्केप भनेर त अब पाइन्छ कि अहिले त है, अब रिम पेपर रिममै पाइन्छ क्या। होइन, हामीले स्टेसनरीमा भन्दाखेरि चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्नुमा चाहिँ कि हुन्छ फुल स्केप पेपर भनेरै माग्नुहोस्, तर लाइक त्यो चाहिँ सानो हुनु भएन, A4 साइजको चाहिँ नि हुनु पर्यो है। त्योभन्दा सानो खालको पेपर्सहरू रहेछ भने चाहिँ नि हुनु भएन, A4 एटलिस्ट हुनु पर्यो त्यो। ओके, थ्यांक यू म्याम। अनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ केमा लेख्ने हो? स्टेसनरीमा हामीले एकचोटि एकछिन पक्नुहोस् है, स्टेसनरीमा माग्दा चाहिँ लुज सिट भन्दा नै सजिलो होला, लुज सिट भनेरै माग्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसलाई है। फुल स्केप पेपर भनेर चाहिँ नि नपाइएला, लुज सिट भनेरै माग्नुहोस्, त्यसलाई सजिलो हुन्छ। ओके श्रेया, रेजिस्ट्रेसन नम्बर हामीले केमा सब्जेक्टमा मेन्सन गर्ने हो? रजिस्ट्रेसन नम्बर गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन, हामीले रोल नम्बर चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। अघि मैले भने नि रोल नम्बर, सब्जेक्ट, प्रोग्राम, लेभल, सेमेस्टर नम्बर चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। देयर इज नथिङ इन्फर्मेसन फर रजिस्ट्रेसन नम्बर, त्यस्तो खालको चाहिँ परेन। Salina ma'am, सेन्ड गर्नु पर्यो भने our resource person is already here, so we'll continue with him. Then यसपछि हामी एउटा भिडियो पनि will share the video. Then we can take the questions of students again. So Kavita, can you introduce our resource person? Kavita ma'am. Okay, since our guest has arrived, let's welcome Mr. Sambu K. Dahal, who is president at Purvanchal University Colleges Association of Nepal. We are very grateful to you, sir, that you accepted our request to address our students. He will be providing you with the guidelines of the time-bound home examinations. So let's start with the Sambu sir. Let's welcome him. From now, Sambu sir will be speaking. Thank you, Kavita. Thank you very much. Welcome to you all. Firstly, I should congratulate you all that Purvanchal University has initiated this home-based examination. That is, in fact, it is not the online examination. Initially, हामीले हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भएको थियो भने हामीले अनलाइन एक्जामिनेसन भनेर भनेको थियौँ, तर यसलाई चाहिँ के भने होम असाइनमेन्ट बेस्ड एक्जामिनेसन भनेर गरिएको हो। र अहिले हामीले भनौँ यो अघिल्लो जुन प्रेजेन्टेसनमा जस्टिफिकेसन सेसनमा यहाँहरूको जुन रिसोर्स पर्सनले क्लियरिफाई गर्नुभयो विश्वविद्यालयको जुन डिरेक्टिभ्सको सम्बन्धमा, फाइन। अब यहाँ मैले अलिकति यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको के भने म फेरि पनि कान्तिपुर भ्याली कलेज टिमलाई र विशेष गरेर जितेन्द्र सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि युनिभर्सिटी डिरेक्टिभ्सको सम्बन्धमा भन्ने भन्दा पनि मैले अलिकति 2-4 कुरा चाहिँ
हाम्रो स्पेसल्ली हाम्रा ग्रेजुएट्सहरू जुन BBA, MBA, एक्जिक्युटिभ MBA, त्यस्तै गरेर बायोटेकका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति क्लियरिफाई गर्न खोजेको के हो भनेदेखि हामीले जुन डिभाइस स्टोरेज डिभाइस इन्स्टल गर्ने अक्खर कोटेसन कल गरेका छ। अब त्यो के भनौँ उनीहरूको प्रोक्योरमेन्ट प्रोसिजर अलिकति फरक छ। हामीले जस्तो प्राइभेट सेक्टर जस्तो यो चाहियो ल्याउँ भन्ने होइन, उनीहरूले कोटेसन कल गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि हामीले सोचे भन्दा ढिलो भएकोले गर्दाखेरि लेट्स होप विल गेट बाई फर्स्ट विक अफ भनेको एन्ड अफ द फर्स्ट विक भित्रमा चाहिँ हामी यो असोज 6-7 गते भित्रमा हामी रुटिन पाउँछौँ भन्ने, किनभने त्यसैमा हामी अलिकति प्रेसर गरिरहेछौँ। तर त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सिटीले एटलिस्ट 14 डेजको जुन मार्जिन राख्ने हुनाले हाम्रो एक्जामिनेसन चाहिँ प्रभावले 18-19 गतेतिर जान सक्छ। तर युनिभर्सिटीले एउटा इन्फर्मल एस्टुरेन्स पनि के दिएको छ भने हामी सकेसम्म छिटै गर्छौँ, 15 गतेबाट And sir, what about the dispatch of admit cards? The admit card number already you got, isn't it? पहले हामी exam appear भएको थियौं. If we are undergraduate student exam appear भएको थियौं भने त्यही हाम्रो के भने सिम्बल नम्बर त्यही हो, त्यही सिम्बल नम्बरलाई जुन एक्जामिनेसन हल टिकट छ त्यो हल टिकटको सिम्बल नम्बर युज गर्ने। नयाँ एक्जाम हुनुपर्नेहरूलाई के गरे हुन्छ भने कलेजलाई दिन्छ, कलेजले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि माध्यमबाट त्यही मेलबाट के गर्छ भने पठाउँछ। हाम्रो सिम्बल नम्बर पहिलाको भन्दा चेन्ज हुँदैन, त्यही नै हुन्छ। भनेपछि सर हाम्रो सिम्बल नम्बर पहिला कुन थियो नि हैन त्यही नै हुन्छ हो, तपाईहरुले नयाँ दिनुहुन्न हो हामीलाई? हैन, यस्तो छ जस्तो के छ भने हामीले युनिभर्सिटीलाई अब के अरे हामीले सिम्बल नम्बर बिर्स्यौं सपोज हैन, अथवा कहीँ मिसप्लेस गर्यौं हामीले के अरे एडमिट कार्ड जुन हल टिकट थियो त्यो गरियो भनेदेखि कलेजलाई नोटिफाई गर्ने, कलेजलाई प्रोबेबली युनिभर्सिटीले पठाइदिन्छ, पठाउने नै भनेको छ किनभने त्यो डुप्लिकेटको नम्बर अनुसार एकपल्ट गर्ने। अब हामी प्राइभेट कलेजहरू भएको हिसाबले त कलेजसँगै हुन्छ पुरानो भएकोहरू त हैन। अब अरू कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरू छ जहाँ के भने कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसले सिधै विद्यार्थीहरूलाई एडमिट कार्ड दिने हुन्छ, उनीहरूले रेकर्डमा राख्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा कलेजले डिमान्ड गरे अवस्थामा पठाइदिन्छ। तर अब नयाँ एक्जाम हुने पनि छन्, जस्तो मास्टर्सहरूको त अब कति एक्जाम सुरु हुने भएकै थिएनन् हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एडमिट कार्ड स्क्यान गरेर युनिभर्सिटीले कलेजलाई पठाइदिन्छ र कलेजले के गर्छ भन्दाखेरि डिस्प्याच गर्छ, त्यो कपी नै डिस्प्याच गरिदिन्छ। जस अनि सर हामीले एडमिट कार्ड चाहिँ त्यस्तो स्क्यान गरेर पठाउनु पर्दैन नि हैन? युनिभर्सिटीलाई पठाउनु पर्दैन, हामीले मात्र के गर्नु पर्यो भने पेपरमा सिम्बल नम्बर राख्नु पर्यो। अघि हामीले क्लियर गरिसक्नु भएको छ त्यो जुन प्रत्येक पेपरमा हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो रोल नम्बर राख्नु पर्यो हैन, त्यसपछि सब्जेक्ट, सेमिस्टर, कुन प्रोग्राम, त्यो कुराहरू राख्नु पर्यो र त्यो सबै गरिसकेपछि पेज नम्बर पनि इन्डिकेट गर्नु पर्यो किनभने त्यहाँ मिसप्लेस अथवा मिस नहोस् भन्नको लागि हो। र अर्को कुरा के हुन्छ भने जुन हामी मेलमा जुन टेक्स्ट लेख्छौँ सुरुमा मेलमा चाहिँ त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बकाइदा के अरे सिम्बल नम्बर भनौँ रोल नम्बरहरू प्लस सब्जेक्टहरू टोटल राखेर पठाउने हो हैन। सो द्याट अब कलेजले पनि भोलि त्यसलाई एरेन्ज गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, कलेजलाई पनि सजिलो हुन्छ, युनिभर्सिटीले पनि भोलि गएर हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि कुन कुन पेजको कसले कुन लेख्या भन्ने कुराहरू मेस हुन्छ किनभने लिमिटेड जुन पर्सनलहरू छन्, लिमिटेड के अरे म्यान पावरहरू भएको ठाउँमा त्यो मेस नहोस् भन्नको लागि हामीले त्यो गर्ने हो। त हामीलाई सिम्बल नम्बर भए पुग्छ, हामीलाई अरू जरुरी परेन हैन। तर सिम्बल नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। सर एकचोटि फेरि है सर, हामीले सिम्बल नम्बर भन्नाले अब जस्तै थर्ड सेमको एक्जाम दिँदैछौँ भने सेकेन्ड सेमको एक्जामकै सिम्बल नम्बरले हुने भन्नुभएको हो? होइन होइन होइन, अस्ति हाम्रो जुन एक्जाम अस्ति सुरु भएर बन्द भयो नि हजुर, एक्जाम कसै कसैको, सबैको छैन, सबैको एक्जामिनेसन सुरु भएको छैन। जस्तो फर एक्जाम्पल के भयो भने म के अरे थर्ड सेमिस्टरको एक्जाम दिन्छु भने थर्ड सेमिस्टर त मैले अस्ति के अरे एउटा दुईटा त एपियर गरेँ नि त एक्जाम, त्यही सिम्बल नम्बर भने हो। तर सबैमा लागु हुँदैन किनभने कतिको त एक्जामै सुरु भएको थिएन, सिम्बल नम्बरै पाएको थिएन हैन, एक्जामिनेसन हल टिकट युनिभर्सिटीले पठाएकै थिएन भने त्यो केसमा त युनिभर्सिटीले पठाउँछ।
त्यसलाई कलेजले पठाउँछ, स्टुडेन्टलाई पठाउँदैन। कलेजलाई पठाउँछ, कलेजले के गर्छ भने स्टुडेन्टको अफिसियल जुन मेल दिएको छ कलेजलाई त्यो मेलमा सेन्ड गरिदिने हो हैन। एमबीए थर्ड सेम पनि भएको थिएन, सरी एमबीए थर्ड सेमको नि एक्जाम चाहिँ भएको थिएन सर, एक्जाम सुरु भएको थिएन। एडमिट कार्ड हामीले पाएको थिएनौँ सर, नयाँ आउँछ। अब जस्तो एमबीए सेकेन्ड सेमिस्टरको एक्जामिनेसन प्रोभाब्ली सेकेन्ड सेमिस्टरको रेडी भएको थियो गरेर त्यो एडमिट कार्ड आएको थियो, आई एम नट स्योर है, आएको थियो भनेदेखि त्यो एडमिट कार्ड अलरेडी आइसकेको छ, स्टुडेन्टले पाएको छैनन्, कलेजमा छ भने कलेजले त्यही पठाइदिन्छ, स्टुडेन्टले पाएको छ भने त्यही नम्बर हो, किनभने पुरानो नम्बरलाई गर्दैन। भनेको मतलब युनिभर्सिटीले जुन सिमल नम्बर अलरेडी क्रिएट गरेको छ त्यही क्रिएट गरेको नम्बर नै हुन्छ, जुन सिमल नम्बर चाहिँ जुन रोल नम्बर क्रिएट गरेको छैन त्यो चाहिँ क्रिएट गरेर कलेजलाई पठाउँछ। यदि युनिभर्सिटीले पठाउन बाँकी छ भने नि पठाउँछ, त्यही हो। अथवा जो एक्जामिनेसन एपियर गरेका छौँ नि त्यसमा चाहिँ अर्को सिमल नम्बर हुँदैन है, त्यही सिमल नम्बर हुन्छ भन्नु पर्यो। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हेलो सर, मेरो एउटा क्वेसन छ है, बिकज अब कलेजले चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ नि यो प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्सर्सहरू आइसकेपछि जस्तै जिप गर्नु पर्यो, त्यसपछि जिप गरेर त्यो के अरे फेरि एउटा फर्मेटमा युनिभर्सिटीलाई पठाउनु पर्यो। सो यो युज भोल्युम ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले पोसिबिलिटीको कुरा गर्दैछु, केही गरेर कलेजबाट चाहिँ टेक्निकल एरर्सहरू भयो भने एउटा स्टुडेन्टको अर्कोमा पढाउने केसेसहरू आयो भने त्यो ब्याक ट्र्याक गरेर स्टुडेन्टले चाहिँ नि करेक्टली पठाएको थियो, प्रब्लम चाहिँ नि कलेजको एन्डबाट चाहिँ भयो भन्ने त्यस्तो प्रोभिजनहरू केही छ? होइन, यस्तो छ। अब त्यसमा चाहिँ अब दुई तीनटा कुराहरू इस्युमा हामीले अलरेडी युनिभर्सिटीलाई रेज गरे हौँ। अब कहिलेकाहीँ इनकेस त्यस्तो किसिमको अलिकति फेलर भइयो भने वी हेभ, अब कन्ट्याक्ट अफिस त नभनौँ, परीक्षाको अफिस काठमाडौँमा छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति इलेक्ट्रोनिक कपी हामीले सबमिट गर्न सकिन्छ। यदि परिहाल्यो भने सकेसम्म हुँदैन, किन कलेज पनि त्यसमा अलिकति कस्ट डेफिनेटली हुन्छ, किनभने त्यो अनुसार गर्दाखेरि। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि साइमल्टेनियसली युनिभर्सिटीलाई एउटा कलेजलाई पठाउने र एउटा युनिभर्सिटीलाई पठाउने दुईटा स्टुडेन्ट तर्फबाट भन्ने कुरा, त्यो गर्दाखेरि युनिभर्सिटीले त्यो चाहिँ इन्स्ट्यान्टली डिनाइ गर्यो। किन भन्दाखेरि हामीसँग एकैचोटि त्यो भोल्युमको आउँदा, किनभने जिप गरेर यो गरेर त आउने हुँदैन, किनभने कलेजले पठायो भने अलिकति के हुन्छ भने फाइललाई अलिकति मिनिमाइज गरेर लिएर जान सक्छ फाइल साइजलाई, अरूबाट त हुन सक्दैन, त्यस कारणले त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियो। अब त्यसमा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कलेज अलिकति कसस हुनुपर्छ त्यसमा गर्ने कुरा, र कलेजलाई अब इनकेस उसलाई दिएको उसलाई पनि एउटा टाइम लाइन दिएकै हुन्छ, त्यो टाइम लाइनमा फेलर भयो भने त्यस किसिमको एक्जाम्सन अथवा कुनै किसिमको कुरा युनिभर्सिटीले अहिलेसम्म कुरा गरेका छैन। तर हामीले यो कुरालाई हेरेका छौँ, किनभने युनिभर्सिटी आफै अहिले के भयो भन्दाखेरि भोलि कसरी हामीले स्टोरेज गर्ने त्यो फाइललाई होइन, स्टोरेज गर्ने बित्तिकै अब टोटल्ली इमिडिएटली प्रिन्ट गरेर तयार गर्नु पर्यो। नेक्स्ट के अरे पेपरहरू आउँदाखेरि, एक्जामिनेसनको पेपर आउँदाखेरि अलिकति के भन्दाखेरि क्लियरेन्स गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा तातिरहेछ भने त्यही कुरा थोरै भोल्युममा भए पनि कलेजहरूलाई अवश्य आउँछ। त्यस कारणले कलेजले केही न केही त्यो अब भनौँ न डिभाइसमा अब इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू, क्यापेसिटी डेभलप गर्ने कुराहरू गरेर जान्छ। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कलेजले त्यस्तो किसिमको कहीँ गरेर प्रब्लमहरू आयो भने त्यो स्टुडेन्टलाई दिने एक्सक्युज युनिभर्सिटीले दिँदैन, त्यो चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। भनेको मतलब म फेल भएँ सेन्ड गर्नको लागि र मेरो गएन कुनै टेक्निकल कारणले भने म नेक्स्ट टाइम रेगुलर एक्जामिनेसन दिन पाउँछु भन्यो नि, नेक्स्ट पिरियडमा रेगुलरकै रूपमा हुन्छ, 1 वर्षपछि होला तर त्यसलाई रेगुलरै ट्रिट गर्ला, तर त्यो रिजन दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कलेजले त्यसो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कलेजले त के गर्छ भन्दाखेरि अब भयो भने उसलाई रेगुलर व्यवस्था गरिदिउँ भन्दा युनिभर्सिटीले गर्दा, तर हामी पार्टिसिपेन्टहरूले त्यसलाई कतिको मान्छौँ त्यो कुराले गर्दाखेरि कलेज अलिकति हुन्छ। यस सम्बन्धमा हामी युनिभर्सिटीसँग सरसल्लाह गर्दछौँ। इनकेस त्यस्तो भयो भने बेसिकली काठमाडौँको केसमा अरू सबै ठाउँमा एप्लाई नहोला, अब चितवन छ, वीरगञ्ज छ, पोखरा छन्, त्यहाँ त कन्ट्याक्ट छैनन्, एक्जाम अफिस छैन। काठमाडौँको केसमा चाहिँ त्यस्तो भइहाल्यो भने सकेसम्म नगर्ने भयो भने हामी के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक फाइल प्रोभाइड गर्ने इमिडिएट गरेर त्यस अनुसारको सिग्नेटरी अलिकति कन्फिडेन्सियल रूपमा एउटा टाइम दिने कि भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। अब लेट्स सी युनिभर्सिटीले के गर्छ, किनभने अहिलेसम्म हामीले त्यो जस्टिफाई गरेका छैन। सर एउटा मेरो सजेसन मात्र, अब मेबी इट्स नट पोसिबल, आई डोन्ट नो, जुन कलेजलाई एउटा टाइम बाउन्ड हुन्छ पठाउनको लागि युनिभर्सिटीमा, उसले त पठाउनु पर्यो होइन, बरु मेबी नेक्स्ट डे
फेरि एकचोटि कलेजले चाहिँ क्विकली रिभाइज गरेर कुनै टेक्निकल एरर कुनै स्टुडेन्टको केसमा भएछ भने बरु कलेजले भेरी नेक्स्ट डे इमिडिएटली हुन्छ नि युनिभर्सिटीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर ओके द स्टुडेन्ट हेज सम प्रब्लम भनेर नोटिफाई गर्यो भने सो अर्ली नोटिफिकेसन हुन्छ हैन। यसमा यहाँले उहाँले अनि पछि यो कुरा गरिसकेपछि हामीले त्यही भन्यौँ एक दिनको कहिलेकाहीँ प्रब्लम हुन सक्छ एक दिनको भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि हामी आफै भित्र इन हाउस नै भनेको स्टुडेन्टहरू छन् कलेजका कोही सञ्चालकहरू होलान् कोही सर्टेन फ्याकल्टी होलान् युनिभर्सिटीका के अरे कर्मचारीहरू नै होलान् हामी आफै युनिभर्सिटीलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा ग्रेडिङ गर्छौँ हामी यो पछि यो पछि यो ग्रेडिङ गर्छौँ तीमाथि यो के हुन्छ भन्दाखेरि एक दिन दुई दिनको टाइम मार्जिन राखेर दिने बित्तिकै अवश्य किनभने त्यो त्यसमा कलेज भन्दा पनि उहाँको भनाइ रिसोर्स पर्सन टिचरहरूले त्यस उसमा कुनै पनि अनइथिकल पार्टमा केही पनि गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ तर के हुन्छ भने मार्केटले कसरी रिड गर्छ होइन हिजो दिएको एक्जामिनेसन भोलिपल्ट पठायो भने बित्तिकै अहिलेको त मिडियाबाजी तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ त्यस कारणले बरु ढिलो होस् 10 बजोस् 11 बजोस् त्यसै दिन सब्मिट गर्ने प्रोभिजनमा जानुपर्छ भोलिपल्ट गर्ने कुरालाई नगरौँ भन्ने कुरा उहाँले क्लियरली भन्नु त्यस कारणले हामीले नराखे होइन किन टेक्निकल प्रब्लम आइदियो भने के गर्ने भन्ने कुरामा बरु हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कलेजलाई दिने टाइमलाइन हामी एक किसिमले अलिकति लिबरल रूपमा लिएर जान्छौँ तर हामी भोलिपल्ट चाहिँ गर्दैनौँ भोलिपल्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको मार्केट पर्सेप्सन जुन छ त्यो मार्केट पर्सेप्सन चाहिँ अलिकति नेगेटिभ हुन्छ किनभने भोलि तपाईँहरू हाम्रा कम्पिटिटर युनिभर्सिटी ले नै के गर्छ भन्दाखेरि जहाँ दियो अघिल्लो दिन ल्याएर के अरे कलेजमा होल्ड गरो अनि होल्ड गरेर राखेर चाहिँ के भने भोलिपल्ट पठायो भने बित्तिकै त्यहाँ के भने समथिङ रङ भन्ने कुरा आउँछ भन्ने कुरा म एउटा क्लियरिफाई गरिहालौँ अहिले गरेका छैन कसैले अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि टिचरहरूले के गरेछ भन्दाखेरि प्रत्येक टिचरले प्रत्येक सब्जेक्टको यति बराबरको के भन्दाखेरि फी तोकेर एक्जाम तयार गरिदिने र त्यो बसेर छेउमा बसिदिने उसले उसको ह्यान्ड रिटनमा गर्छ किन यहाँ त ह्यान्ड रिटन इम्पोर्टेन्ट छ भोलि गएर युनिभर्सिटीले स्क्रुटिनी गर्दा अथवा भेरिफाई गर्दाखेरि ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ अलिकति जुन ह्यान्ड प्रिन्ट छ आर्टले लेखेको कुरा त्यो चाहिँ अलिकति भएन अरू सब्जेक्टहरूसँग म्याच भएन र भोलि फरक आयो भने त्यसलाई क्वेसन मार्क राखेर पछि इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ त्यो छँदैछ अनि छेउमा बसेर के भन्दाखेरि लेखाउने अनि पैसा लिने गराइरहेछ भनेर युनिभर्सिटीमा एकदम हल्ला फिजाइरहेछ त्यो हामी कसैले इन्टेन्सनली त्यस्ता कुराहरू रेज गरे अब यस्तो अवस्थामा हामीले के भने एक दिनको जुन टाइमलाइन एड गरेर पठाउँ भन्ने कुरामा सायद युनिभर्सिटीद्वारा किनभने हामीले यो धेरै ठुलो कोसिस गरेका छौँ यो गर्नको लागि नभए एक्जामिनेसन हुने सम्भावना थिएन त्यस कारणले हामीले के भन्छ ठिक छ त्यसो भने हामीलाई जुन कपी पठाउने अलिकति टाइमलाई जुन त्यही दिनको पनि टाइम चाहिँ अलिकति लिबरल गरेर लिएर जाने कुरामा सोच्नुहोस् भनेर हामीले भने हो त्यो हिसाबले ओके थ्याङ्क यू सर Good morning, sir. So I have a question regarding sending an email to the college during exam time. सिचुएसन कस्तो हुन सक्छ भने सर वाइफाईको इस्युहरू आउन सक्छ म डाटाको लागि त ब्याकअपहरू सरले भने जस्तो डाटा प्याक लिएर अथवा केही गरेर हामी आफ्नो हिसाबमा प्रिपेयर हुन्छौँ तर अब कस्तो छ भने लेख्दै जाँदाखेरि पेज चाहिँ 20 पेज होला 25 होला अथवा 15 होला त्यसको जुन हामीले क्याम स्क्यानर म चाहिँ आई युज द्याट होइन क्याम स्क्यानर एप्स युज गर्छु युज गरेर फाइल अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको साइज ठुलो हुन सक्छ मसँग वाइफाई प्रब्लम आयो अथवा म गाउँमा छु अथवा साथीहरूको केसमा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको फर्स्ट प्रायोरिटी नै डाटाबाटै पठाउने भन्ने हुन सक्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फाइल साइज ठुलो भएर मेरो इमेल नजाने सर्भर एरर प्रब्लमहरू हुन सक्छ सो व्हाट आई एम थिङ्किङ इज मैले चाहिँ फर्स्टको जस्तो क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 6 र क्वेसन नम्बर 7 कम्प्लिट गरेपछि मैले त्यो फाइलको त्यसलाई पनि रिनेम गरौँला क्वेसन नम्बर 1 मिस्टर ज्योति भनेर राख्छु सो क्यान आई सेन्ड लाइक 2 or more emails to my college for the same subject डेफिनेटली यु क्यान त्यो चाहिँ कलेजसँग कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो कलेजले के गर्छ भने एरेन्ज गर्दाखेरि कलेजमा पनि हामीलाई अब प्रति प्रोग्राम के गरे हुन्छ भने 4 जना एउटा सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा राखेको हुन्छ अर्को एसिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट भनेर राखेको हुन्छ हैन सुपरभाइजर एसिस्टेन्ट सुपरभाइजर भनेर राखेको हुन्छ टेक्निकल स्टाफ एउटा हेल्पिङ स्टाफ भनेर त्यो किसिमको प्रोभिजन राखेको छ कलेजले त्यस किसिमको प्रोभिजन राखेर गर्न सकिन्छ किनभने कलेजले के गर्दिने भने त्यसलाई रिएरेन्ज गरेर पठाउने मात्रै कुरा हो त्यो पठाउन सकिन्छ त्यो टाइममा तर मैले भने नि जुन हामीले दिएको टाइमलाइन छ पठाएको त्यो भन्दा 1 मिनेट 2 मिनेट किनभने त्यो त हाम्रो एभिडेन्स हुन्छ त्यो टाइमिङ चाहिँ सकेसम्म कटाउनु भएन
भएन। त्यो एउटा प्रिकसन र सही कुरा हो, किन भन्दाखेरि मैले 3टा 4वटा क्वेसन एटेम्प गरेँ, म पठाउँदै जान्छु होइन, अनि त्यसपछि अरू गर्छु भन्ने कुरा हो। र युनिभर्सिटीले त्यो कुरालाई चाहिँ स्पेसिफाई गरेका छैन अहिले हामीले दिएको डिरेक्टिभ्समा। तर हामीले कुरा राख्दाखेरि के हो भने त्यसरी गरेर करेन्टली एरेन्ज गर्न सक्छ, त्यसमा समस्या भएन भने हो। र उनीहरूको चाहिँ अहिले भनौँ न युनिभर्सिटीले दिएको कुरा चाहिँ के भने हामीले जुन 2 आवर्स दिएका छौँ, 2 आवर्स दिइसकेपछि फाइललाई अलिकति डाउन साइजमा लिएर आएर जाँदाखेरि 2 आवर्स त सफिसियन्ट टाइम हो। मलाई जहाँ उहाँहरूको बनाइन्छ र पनि एउटामा कति लेखिन्छ र अब 20 पेज 25 पेज धेरै भयो भने त्यो हुन्छ। त्यो लेख्दाखेरि त हामीलाई त्यसलाई सेन्ड गर्न गाह्रो हुँदैन भन्ने उहाँहरूको कुरा छ होइन। तर कहिलेकाहीँ यहाँले रेज गर्नुभएको एकदम सही कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामीले गर्दै जाँदाखेरि भोलि गएर फल्ट नै भइदियो भने त म फेरि गएर नेक्स्ट टाइमको एक्जामिनेसन एफियर हुनु भन्दाखेरि यही समयमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले मैले प्रिकसन लिएर चाहिँ म फाइल के गर्छु भन्दाखेरि गर्दै गएको होइन। अब त्यसमा पनि फ्रिक्वेन्टली एउटा गरेर पठाएर त्यो अलिक मिस गराउनु भन्दा कमसेकम के हुन्छ भने 2टा मेल गरेर 2टा इमेल एड्रेस चाहिँ अब अहिलेसम्म युनिभर्सिटीले क्लियरिफाई गरेका छैन, किन अफिसियल इमेल एड्रेस एउटा राख्ने भनेको छ होइन। तर 2 पल्ट पठाउँदै गर्ने काम चाहिँ किनभने म लेख्दै गर्छु त्यसपछि सेन्ड गर्दै गर्छु गर्ने कुरा चाहिँ हामी जान सक्छौँ होला। अब त्यसमा किनभने सुनर र लेटर हामी जुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यस कुराको पनि एकदम क्लियरिफाई हुन्छ। तर कलेजले पठाउनु, युनिभर्सिटीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कलेजले एउटा टाइममा पठाउनु पर्ने हुनाले स्टुडेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि 2 पल्ट पठायो कि 3 पल्ट पठायो त्यसलाई खासै मायना नराख। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। मेरो एउटा क्वेसन छ है हजुर, हामीले यो एन्सर सिट पठाउँदाखेरि चाहिँ फर्मेट चाहिँ कुन युज गर्ने हो? पीडीएफ हरेक पेजको पीडीएफ छुट्टै छुट्टै पठाउने हो वा यो सबैलाई एउटै पीडीएफमा इन वान फाइल पठाउने हो अथवा जेपीईजी फर्मेटमा फोटो नै पठाउने हो? त्यसमा चाहिँ क्लियरिफाई भयो हुन्थ्यो सर। अनि यस्तो छ, जेपीजी फर्मेटमा फोटो पठाउँदा चाहिँ हामीले अलिकति पाइरहेको टाइम पनि के हुन्छ भने लस हुन्छ। सकेसम्म हामीले पीडीएफ कन्भर्टै गरेर पठाउँ सो द्याट हामी के भने सजिलो सेन्ड गर्छौँ, हामीले सेभ गर्छौँ। मैले अघि भने इट्स नट अफिसियल, मैले अफिसियल भने होइन। मलाई 3 घण्टा एक्जाम टाइम र 2 घण्टा चाहिँ सेन्ड गर्ने टाइम दिएको छ भने म छिटो सेन्ड गर्न सक्छु भने अरू 1-1.5 घण्टा अरू एडिसनल के अरे मेरो एन्सर पेपरलाई टाइम दिन पाउँछु। त्यसमा युनिभर्सिटीले कुनै रोकटोक गर्दैन। युनिभर्सिटीले भन्दैन तपाईँ 3 घण्टाबाट के अरे 4 घण्टा लेख्न पाउनु हुँदैन पनि भन्दैन। तपाईँले 3 घण्टा ठाउँमा 4 घण्टा लेख्नुहोस् न 1 घण्टा पठाउनुहोस् भन्न पनि भन्दैन, किन उसले 1 घण्टा सेन्ड गर्ने टाइम नै दिया हो। तर हामीसँग त त्यो अपोजिटी छ नि, एज बिङ जुन म के अरे एक्जाम नीको हिसाबले भन्दैछु है। भनेपछि मैले सकेसम्म त्यो फाइललाई के गर्नु पर्यो भने पीडीएफमा गऱ्यो भने के हुन्छ भने सजिलोसँग पठाइन्छ। अब पीडीएफ गर्दाखेरि के हुन्छ भने म सबैलाई एकैचोटि ल्याएर जुन हामीले फोटो खिचेका छौँ त्यो फोटोलाई ल्याएर एउटा पीडीएफ बनाए पनि अथवा पार्शियल पीडीएफ बनाएर फाइल वाइज गरे पनि त्यो त कुनै समस्याको कुरा भएन। जसरी गर्नु सक्छ सर। अब हामी 2टा मात्र क्वेसन दिन्छौँ है, अनि यदि अरू क्वेसन्सहरू छ भने हामी कलेजबाट लिएर यदि युनिभर्सिटीसँग कुरा गर्नु छ भने चाहिँ अनि शम्भु सरसँग हामी फेरि गरेर तपाईँहरूलाई रिप्लाई गरौँला। सरको टाइम पनि प्रेसियस छ, त्यसैले ओन्ली 2 क्वेसन्स नाउ है। कोही छ अरू साथीहरू? सर सर सुन्नु न, जस्तै अघि हजुरले भन्नुभएको त्यो एडमिट कार्ड जुन हाम्रो ब्याचलरकोले त पाइसकेको छ होइन, पहिला एक्जाममा एउटा एटेन्ड भइसकेर रोकियो, बिचमा एक्जाम रोकियो। अनि जस्तै हाम्रो एडमिट कार्ड काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिर जुन मान्छेहरू हुन्छ नि उसको कहिले एडमिट कार्ड नलिएर जान सक्ला, अनि त आफूसँग एडमिट कार्ड नहोला। त्यतिखेर चाहिँ हामीसँग अहिले कलेजसँगै कन्सर्न गरेर हाम्रो सिम्बल नम्बरहरू कलेजसँगै कन्सर्न गरेर माग्दा हुन्छ कि त्यही गर्ने नै त्यही हो, किनभने कन्फ्युज हुन सक्छ अथवा बिर्सिएको हुन सक्छ होइन। सिम्बल नम्बर त गलत त राख्नु भएन। यदि छुट्या छ भने त्यसैको लागि युनिभर्सिटीले के भनेको छ भन्दाखेरि आवश्यकता परेको कलेजले के गर्ने भन्दाखेरि परीक्षा अफिसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, उनीहरूसँग डुप्लिकेट हुन्छ उहाँ होइन, त्यो डुप्लिकेटको आधारबाट के हुन्छ भने नम्बर राखेको हुन्छ। अब हामी त कलेजहरूमा पनि अब कति फोटोकपी गरेर राखेका होलाौँ हामीले होइन, राखेका छौँ भने छैन इनकेस त्यो विशेष परिस्थिति भएकोले गर्दा कता कता भएर यदि राख्नै छोड्या थियो भने पनि युनिभर्सिटीसँग रिक्वेस्ट गरेपछि युनिभर्सिटीले पठाइदिन्छ, त्यहाँको अफिसरहरूले पठाइदिनुहुन्छ।
अनि कलेजले के गरिदिन्छ भने मेल गरिदिन्छ। यु हेभ टु आस्क। फेरि त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मेरो सिम्बल नम्बर यो मिसप्लेस भयो, मलाई त्यसको एउटा कपी सेन्ड गरिदिनु अथवा नम्बर मात्र सेन्ड गर्नु, जसरी गरे पनि कि हामीलाई नम्बर चाहिने हो होइन, त्यो कपी नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन। अब डुप्लिकेटबाट दिँदाखेरि उनीहरूले कपी नपठाएर नम्बर मात्रै पठाउन पनि सक्छ नि युनिभर्सिटीले। थ्याङ्क यू सर। लास्ट क्वेसन, एउटा लास्ट क्वेसन कसैको छ भने? I just want to highlight these things that were already discussed in this session. So I just want to talk about the connection, devices, sources, duration, and the data type. For the format that we are using for the papers and how to download the CAM Scanner app, we will soon upload the video in our official page, Facebook page. So for the connection, please make sure that you have backup connection. You might have already using these things, but I'm just telling if someone is unaware of it, that NTC and Cell they have the 1 hour data pack, because we do not want all the data all the time. So have a backup connection. Do not just rely on Wi-Fi. Okay, so in NTC you can have *1415 has to have different data packs. 1 hour package is *1415, *8, *1 has. Yes, university is talking about the data packages as well, but there are already different packages as well that might be helpful for NCell. You can have *17123 has for and have the options for the unlimited 1 hour unlimited data pack. I think in 1 hour you can upload the data files you have. You can upload, I think, in this time. So, and also about the device. Yes, we have talked about the connection, but device can also have problems some of the time. So it's for that particular time, please have your backup devices as well. Sometimes the device crashes. Okay, so that might happen. It's electronic thing. It can happen, and it has happened to me, and sometimes for you as it might have been for you as well. So check if device is working properly or not, and it's better to have a backup device. Okay, so for sending as well as for seeing their sources. Yes, it's a homebound exam, so that means you can use different sources. You have sources, but please, yes, I have already told the students of Masters and Executive Masters of Business Administration about this. It's an examination. Please focus on what you are studying. Yes, we are just talking about the format of the examination and all, but remember, it's examination. So you have to collect the resources. You have to see the resources where it are and have it in appropriate manner. Sambu sir has already said it's all about analytic. We are seeing your analytical power as well. Yes, we can have different sources, but you cannot copy it. If we see something is copied from the same source by 2%, we might say that these people may have cheated and they were sitting together and wrote the same thing. So be analytical. To be analytical, you have to know where your sources are. Okay, so if you go on and search for your sources in the right time in the examination itself, you might not have time to write something. So use laptop. Yes, your mobile is very handy, but in case of examination, please use your laptops to see your digital copies of your notes as well as sources. Okay, and do not just rely on Google search. There is the constraint of the reliability of the different websites. Yes, everything is not website. It's anything can be written in the blog. Okay, so use
reliable sources, and also it's not just about the authenticity of the website, it's about the time constraint as well. If you go and search for different website and see everything, okay, so you will get confused. So use authentic sources when you are referring to, and be analytical. Do not just copy and paste it. You have to write it, okay? You cannot send a digital copy, okay? So duration is all the time. Your examination question paper will be same as you had received before, okay? For the first semester, it might be a new thing, but for others, you have already given examination, and it's the same pattern you have given, and it's 3 hours examination. You have to know it, okay? If you go and think it as a 5 hours examination and you cannot submit it, then we cannot do anything. You have to know that. And yes, if you have a confidence that you can finish, do everything in half an hour, make sure it's your own liability that you submit the papers within 5 hours. We will not be liable if it crosses 5 hours and 1 minute, then we cannot submit it. Yes. Okay. So that means you have to know it's 3 hours time. And if you say that in 2 hours you cannot submit it, then you have to give the examination again, like Sambhu sir has said. Yes, you can have the regular examination if you have a connection problem, and university has given you 2 hours for submission. You should know that. Okay. So 2 hours for the submission. Okay. So in 2 hours you can go. It's adequate time, I guess. If we have already, Salina ma'am has already tested it in one of our students is in Jumla. So she had to come there, and she uploaded the image file, and it took her 30 minutes to upload it. Okay. Sometimes this might happen as well. For the person sitting in Jumla and Humla, it's also possible there as well. So remember that its exam is 3 hours and 2 hours is given for the submission. Okay. If it is not submitted, you have to give the regular exam again. Okay. And another thing is the data type. Yes. Many of us were talking about image. Yes. University will also accept the image, but what about you? It will take time to upload the image. Okay. And you cannot collect the image as well. So it will be difficult for us as in a campus as well to zip those things. Yes, image file cannot be zipped much. That is another problem. And if the quality is reduced, then that might not be visible to the examiner. That will also be the disadvantage for you. So please use PDF format. And how PDF can be done? Yes, and PDF, and Jyoti ji was talking about sending each questions. So it might be very tiresome for the college to compile all your questions, because there is not just one student. There are lots of students, and we don't know if simultaneously there will be exams of masters and executive as well. Then we have the additional pressure. For the bachelors, we already have 40 students in one batch. So continuously sending answer for each question and compiling there, it will be difficult for the college as well. So in 2 hours time, I guess it will be easy for you to collect all the images and provide it to the college as well. So these were the simple things that I wanted to add, and I would now like to pass it to our Kavita ma'am. So Kavita ma'am, then if there is other questions, then we can handle in the last as well. So thank you. Okay, thank you very much, Senator sir. I hope all of you got a clear idea about the guidelines of the online examinations, and hope all the students follow the guidelines and do great in their examinations. Now I'd like to request our respective Vice Principal, Mr. Jitendra Amartya sir, for the closing remarks. Hello, good morning. Are you listening?
Hello? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, good morning, everybody. It's good to see all of the students from MBA, EMBA, you know, likewise Bharat here. So, good morning to all. Hello? Hello? Yes, Yes, you sir. are We can audible. hear you. You are audible. First of all, I would like to thank हाम्रो शम्भु सर हैन र फर होल पियु यो पियु क्यान टिमलाई पनि फर यो चाहिँ नि हाम्रो उच्च किसिमको चाहिँ नि एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ नि अहिले हामीलाई प्रिपेयर गर्न यो सबैजनाको लागि म्यानेज गर्नको लागि सो फर्स्ट थिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीहरूले यत्रो स्टुडेन्ट्सको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको एक्जामिनेसनै हो हामीले जति पनि पढेर जुन किसिमले एक किसिमबाट आएको छ यसलाई चाहिँ नि हामीहरूले यसको आउटकम भनेको एक्जामिनेसन सिस्टमबाट नै हो यसले गर्दाखेरि हामीहरूको जुन चाहिँ नि एक्जामको चाहिँ हुने भयो यो खुसीको खबर हो र स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ नि आफ्नो रिजल्ट हेर्ने चाहिँ नि टाइम हो हैन जुन चाहिँ नि किसिमबाट अहिले हाम्रो यो पियु क्यानकोबाट चाहिँ नि एउटा इनिसिएसन लिएर चाहिँ नि अहिले हाम्रो होम बेस्ड टाइम बाउन्ड एक्जाम भनेर चाहिँ नि हामीहरूले गर्न चाहिँ नि यो एक्जाम हुन लागिरहेको छ यो चाहिँ खुसीकै खबर भन्छु म र अब यो कुराहरूमा धेरै कुराहरू त धेरै सरहरूले राखिसक्नु भएको छ स्टुडेन्ट्सहरूले पनि धेरै कुरा बुझिसकेछ होला तर एउटा दुईटा कुराहरू अब म स्टुडेन्ट्सकोबाट पनि ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि यदि हामीहरूले पनि पहिला त धेरै जस्तो यो हामीले कलेजले पनि एक किसिमले पहिला हामीले अलिकति प्र्याक्टिसमा ल्याएको थियो जुन कि हामीले टाइम बाउन्डकै कुराले गर्दाखेरि पनि हामीहरूले जस्तो मिड टर्मलाई होम बेस्ड एक्जाम भनेर चाहिँ नि होम असाइनमेन्ट्सबाट चाहिँ नि हामीले गर्न खोजेको थियो त्यही कुराहरू चाहिँ नि अहिले हुन आएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन अब त्यतिखेर चाहिँ नि हामीहरूले होम असाइनमेन्ट्स भनेर घरमा लेखेर ल्याउनु छ भनेदेखि यसमा चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि अब यो टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ नि यसमा हामीहरूले पठाउनु पर्ने भयो हैन यो कुराहरू गर्दाखेरि अब अलिकति स्टुडेन्ट्सहरुकोबाट हेर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुको मनमा कुरा खेलिरहेको होला अब म यो एक्जाम कसरी दिने राम्रो छ 3 घण्टाको ठाउँमा 4 घण्टा लेख्न सकिने भयो 4.5 घण्टासम्म लेखिन सक्ने भयो हैन सबैजना सँगै बसेर पनि लेख्न सक्ने भयो होला भनेर यो हरेक कुरा गर्दाखेरि तर एक्जाम यसमा युनिभर्सिटी पनि अलि धेरै चनाख भइरहेको छ जुन चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरुले सानोतिनो चाहिँ नि मिस्टेकले गर्दाखेरि अनि रिजल्ट विथ हेल्पमा पनि आउने सम्भावना छ जस्तो धेरै कुराहरू त अब कपीकोदेखि लिएर कपी गर्नेहरूदेखि लिएर साथीहरूको हुबहु सार्नेदेखि लिएर यो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि दुवैजना जसले चाहिँ नि आफैले मेहनत गरेर लेखेको छ र अनि जसको चाहिँ नि कपी अरू साथीलाई सार्न दिएको छ भनेदेखि दुवैजनाको एक्जाम चाहिँ नि विथ छ अलिकति यो कुरामा सतर्क हुनु पर्ने अब लेख्ने सार्नेलाई त विडेलमा लेखे अब मैले उसको सारेको थिएँ मेरो विडेलमा आयो केही छैन तर जसले सार्न दिएको थियो उसको पनि आउनुखरा उसलाई चाहिँ नि नराम्रो हुन जान सक्छ यो कुरालाई पनि अब अलिकति ध्यानमा दिनुपर्छ नभए विद्यार्थीहरू त अब हामीहरू एक्जाम चलाउने युनिभर्सिटी भन्दा अझ धेरै चलाख भएर धेरै कुराहरू खेलिसकेको छ होला यसमा चाहिँ नि छ भनेर तर यो कुराहरूलाई अलिकति आफैले चाहिँ नि अलिकति सतर्क हुनु आफूले गर्दा आफ्नो रिजल्ट आफै पनि नबिग्रोस् हैन यसलाई चाहिँ नि हामीहरूले किनभने इभ्यालुएसन गर्ने यो तरिका चाहिँ नि जुन चाहिँ छ यो नयाँ तरिका प्र्याक्टिसमा युनिभर्सिटी छ भनेदेखि युनिभर्सिटी पनि पहिलाको जस्तो भन्दा धेरै नै तनावपूर्वकै यो कुरालाई चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूले कतिसम्म ढोका दिन सक्छ कतिसम्म उनीहरूले चाहिँ नि फाइदा लिन सक्छ र कति उनीहरू आफूले गरेर हरेक किसिमबाट युनिभर्सिटीले पनि हेरिरहेको हुन्छ त्यसैले मेरो एउटा चाहिँ सानो सजेसन सकेसम्म आफै बसौँ एउटा डिसिप्लिनमा बसेर चाहिँ एक्जाम देऊ 3 आवर्सलाई सकेसम्म हामी 5 घण्टा छ भनेर 5 घण्टा हैन टाइम बाउन्ड हो 3 आवर्स छ यसलाई हामी 3 आवर्समै सकौँ आफ्नो इभ्यालुएसन आफै गरौँ घडी हालौँ टाइम हेरौँ 10:15 मा अब 10 बजे स्टार्ट हुन्छ भनेदेखि 10:15 मा क्वेसन पाउँछ भने हामी 10 बजे स्टार्ट गरेर 11, 12, 1 बजेसम्ममा हाम्रो टाइमै त्यति भित्रमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो लेख्ने कामहरू सकाएर पछि सकेसम्म चाँडै चाहिँ यसलाई हामीले जिप बनाएर जुन पठाउनु पर्ने छ इमेल त्यो पठाउने चाहिँ नि हामीले 3 घण्टामा नै गरौँ त्यसमा हाम्रो 4 घण्टा छ 4.5 घण्टा छ भनेर नगरौँ हैन एउटा त्यो छ अब यसमा चाहिँ नि यो सबै चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा इमेल एड्रेस भनेर चाहिँ नि भनेको छ हाम्रो अब हुन त आजभोलि सबैजनाको
आफ्नो पर्सनल इमेल त भइसकेको छ होला हैन। पर्सनल इमेलमा पनि अब इमेल एड्रेसमा धेरै हरेक किसिमको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ नि इमेल एड्रेस एउटा नयाँ क्रिएट गर्नुपर्छ विथ फुल नेम हैन। स्टुडेन्ट्सहरुको चाहिँ नि फुल नेमै नै चाहिँ नि चाहियो इमेलमा पनि, किनभनेदेखि कसैले आफ्नो इमेल एड्रेस हरेक तरिकाले राखिरहेको होला, त्यो कुरा चाहिँ नि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ स्टुडेन्ट्सहरुले। आफ्नो इमेल चाहिँ नि आफ्नो फुल नामै राखेर सकेसम्म अब यसलाई कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो नामैबाट पनि हामी अब बीबीए को हो कि एमबीए को हो कि बायोटेक को हो कि बुझ्ने किसिमबाट एउटा इमेल एड्रेस चाहिँ म सरहरुसँग पनि कुरा गर्छु। यसलाई चाहिँ नि हामी किनभने अब हामी कहाँ पनि त्यो एक्जाम एकै दिन दुईटैको एक्जाम पर्यो भने त फेरि हामीलाई पनि मिसम्याच हुन सक्छ, कुन चाहिँ अब बायोमेट्रिक सबैको मेल आउँदा हामीले छुटाउन गाह्रो पनि हुन सक्छ हैन। त्यसैले गरेर चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरुको इमेल पनि फुल नेम चाहिँ नि एउटा राखेर चाहिँ नि अब कसरी इमेल चाहिँ नि बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई अलिकति गरेर र नयाँ एड्रेस चाहिँ नि खोल्नुस्, जुन कि एक्जामको लागि मात्रै युज गर्ने चाहिँ नि इमेल एउटा खोल्नुस्। त्यस्तै गरेर हामीले कलेजको तर्फबाट पनि हामीले नयाँ चाहिँ नि एउटा इमेल एड्रेस दिन्छु, त्यसबाट पनि हाम्रो चाहिँ नि अब बायोटेकको लागि डिफ्रेन्ट इमेल एड्रेसमा हामी रिसिभ गर्छौँ भनेदेखि, एमबीए को लागि हामी अर्कोमा गर्छौँ भनेदेखि, त्यस्तै इएमबीए को र बायोटेकको पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट इमेल एड्रेसबाट हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई पठाउने र हामी रिसिभ गर्ने, त्यसैबाट पनि गर्दा यो कुराहरू अझ पनि हाम्रोलाई इन्टरनल्ली पनि धेरै सजिलो हुन सक्छ हैन। त्यसैले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट, आफ्नो पुरानै इमेल एड्रेसमा नपठाइकन एउटा चाहिँ नि आफ्नो पुरा नाउँ राखेर चाहिँ नि एउटा इमेल एड्रेस चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि पठाउँदा राम्रो हुन्छ होला हैन। अनि अब अर्को कुराहरू चाहिँ जस्तो अहिले सिम्बल नम्बरको कुराहरू पनि आएको थियो, जस्तो अब यो त डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरूको एक्जाम हुन लागिरहेछ, शम्भु सरले पनि कुरा राख्नु हुँदा जस्तो चाहिँ नि हाम्रो बीबीए को चाहिँ नि हाम्रो दुईटा कसैको तीनवटा एक्जाम सकेर बीचमै रोकेको थियो, उनीहरूको सिम्बल नम्बर उनीहरूको चाहिँ नि एडमिट कार्डहरू सबै आइसकेको छ, त्यो चाहिँ नि पुरानै नै छ, तैपनि त्यसमा केही हरायो या मिसप्लेस भएछ भनेदेखि त्यो कुराहरूलाई कलेजमा बुझेर कन्ट्याक्ट गरेर डिफ्रेन्ट हाम्रो सलिना म्यामसँग चाहिँ नि बीबीए को लागि बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि, त्यस्तै अब बायोटेक एमबीए को पनि नयाँ एडमिट कार्डहरू एक्जाम स्टार्टमा आउँछ भनेदेखि त्यो अब कलेजमै हुन्छ हैन, र त्यसलाई हामीहरूले पनि त्यही इमेल एड्रेसमा क्रिएट भएकोमा हामी पठाउन पनि सक्छौँ, यहाँ चाहिँ नि त्यति लिन आउन पनि कलेजमा धेरै छैन भनेदेखि एउटा कन्ट्याक्ट गरेर लिन पनि सकिन्छ हैन। अनि अब यो सबै यस्तो छ, अब सुनेत्र सर र हामी म्यामहरू हामी बसेर यस्तो केही छ भने हामी मक टेस्ट जस्तो पनि एउटा गर्न सकिन्छ कि हैन। मक टेस्ट गर्दा जस्तो चाहिँ नि मक एक्जाम चाहिँ नि जस्तो हामीहरूले पहिला अगाडि नै केही सानो गर्न सक्यो भनेदेखि हरेक कुराहरू चाहिँ नि हामीहरूले बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै त्यो गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू स्टुडेन्ट्सहरूले माथि अब जस्तो हामीले अपराइटमा कसरी लेख्ने, के लेख्ने, कुन लेख्ने हैन, त्यो कुराहरू सबै चाहिँ हामीले एउटा मक टेस्ट जस्तो गर्न सक्यो भनेदेखि द्याट मे बी फर अब 1 आवरकै नभइकन हामी सानो चाहिँ नि 3 आवर्सको एक्जाम नगरिकन हामी सर्टेन चाहिँ नि 1 घण्टाको मात्र एक्जाम गरेर मक टेस्ट जस्तो गर्न सकिन्छ कि। अनि किनभनेदेखि अब हामीहरूले त्यो स्क्यान गरेर पठाउने टाइमिङ ड्युरेसन त्यो सबैलाई र गर्दाखेरि र सबैभन्दा त यसमा फेरि पेपरहरू पनि तलमाथि हुन सकिन्छ हैन। अब पेपरको पनि लिस्ट चाहिँ पेज नम्बर 1 पेज नम्बर 2 भनेर त्यो कतानिर लिस्टिङ गर्ने कि भोलि हामी हेर्ने बित्तिकै त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ स्क्यान गरेर पठाउने बेलामा पेज नम्बर 1 पहिला होला, पेज नम्बर 7 अब 5 6 होला, फेरि त्यो रेगुलर आएन भनेदेखि त्यसबाट पनि गाह्रो हुन सक्छ। अब कारण किन यिनीहरू सबै चाहिने भनेदेखि यो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो चाहिँ नि टाइम बाउन्ड छ, स्टुडेन्ट्सहरूलाई 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स छ, त्यसपछि हामीलाई लिमिटेड हामी 2 आवर्सकोमा हामीहरूले युनिभर्सिटीमा सबै पठाइसक्नुपर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो टाइम भन्दा नगरौँ, हामी त्यसमा अलिकति घटाउनु पनि सक्छौँ, किनभने हामीलाई 2 घण्टामा फेरि हामीले पठाउन नसक्ला हैन। त्यसैले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले अलिकति अहिले पठाइदियो भनेदेखि यो हामीहरूले यो चाहिँ युनिभर्सिटीमा पठाउनुपर्छ। अनि युनिभर्सिटीले यो कुरालाई के गर्छ भनेदेखि कसरी करेक्सन गर्छ, उनीहरूले पनि त्यतिकै हामीले पठाएकोमा मार्क्स पठाउँदैनन्, युनिभर्सिटीको लागि पनि फेरि ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी उनीहरूको आफ्नो काम के छ भन्दा हरेक पेजलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ र त्यो कपी फेरि करेक्सन हुन्छ हैन।
त्यो कपी चाहिँ नि सबैको स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ नि उहाँहरूले युनिभर्सिटीमा फेरि प्रिन्ट गरेर निकालेर फेरि त्यो चाहिँ नि गर्दा स्टिचिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ नि कपी करेक्सन गर्ने बेलामा सम्म त्यो पेपर तलमाथि नहुने चाहिँ नि